Okay, good morning students. Today we will see the operation phase. So in a system development life cycle SDLC, we have the study phase, design phase, development phase and operation phase. We have 4 types of phases in SDLC. Software development life cycle, we have 4 phases, namely study phase, design phase, development phase and operation phase. So in study phase we will be studying about the system. We will be studying about the system that we are going to develop. Okay. In the design phase we will be designing the software. Which logic has to be followed? How many modules will be there in the system, etc. So design phase is the phase which designs the software, and during development phase we will be coding the system. We will be constructing or developing the system in the development phase. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പോലെ തന്നെ ഒരു വീട് പണിയുകയാണെങ്കിൽ ആ വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ അത് സ്റ്റഡി ഫേസ് ആണ്. വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്ന ഡിസൈൻ ഫേസ് ആണ്. വീട് പണിയുന്നത് എന്താണ്? ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദി ഓപ്പറേഷൻ ഫേസ് വിൽ ബി യൂസിങ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എ സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ഓപ്പറേഷൻ ഫേസ്. സോ ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ഫേസ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ്ഡ്, system is running, system is implemented in the operation phase. So previously the system may be manual or maybe semi-automatic or something like that, and after this implementation it will be moving to the operation phase. So the phase involving changeover from the old to the new system is the operation phase. The new system is operated, evaluated and changed if necessary. It is the longest phase in the life cycle. So a system is designed for long use. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം സ്റ്റഡിയും ഡിസൈൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു കറണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഷുഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ലോങ് യൂസ്. അതായത് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും വീണ്ടും മാറ്റം വരാത്ത പോലെ ആയിരിക്കണം the design or the study phase and development phase of the system. For example, നമുക്കറിയാം ഫോൺ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു പേജർ എന്ന ഡിവൈസ് ഇറങ്ങി. പേജർ എന്ന ഡിവൈസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉടനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇറങ്ങി ഉടനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? പേജർ എന്ന ഡിവൈസിന് ഔട്ടായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഈ പേജർ എന്ന ഡിവൈസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിസ്റ്റം വാസ് ഡെവലപ്പ് വിത്തൗട്ട് എനി ഫോർസി അല്ലേ. അത് മുമ്പോട്ട് അധികം കാണാതെ, അതായത് അധികം ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ കാണാതെ ഒരു വയർലെസ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം വാസ് ഡെവലപ്പ് ടു എ പേജർ. പക്ഷേ ഈ വയർലെസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സംഭവിച്ചു മൊബൈൽ എന്നൊരു ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടി. മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഒന്നുകൂടി പേജർ ഔട്ടായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഔട്ടായി പോകുന്ന സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വിഷൻ. അതായത് ഏത് സിസ്റ്റം ആലോചിക്കുമ്പോഴും we should think about its long use. Okay. And in that operation phase the system is operated, evaluated and changed. ചെറിയ മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ it is a change in the operation phase. Okay. Then about the major activities in the operation phase. System changeover. അപ്പോൾ changeover planning is done in the development phase, but the actual changeover happens in the operation phase. The period of transition from the old system to the new system. Changeover ആണ്. Using the system we call it as routine operations ആണ്. Then during operation we will evaluate the system. ഡ്യൂറിങ് ഓപ്പറേഷൻ, അതായത് ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ചു, ഒരാഴ്ച ഉപയോഗിച്ചു, ഒരു മാസം ഉപയോഗിച്ചു, ഒരു വർഷം ഉപയോഗിച്ചു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് ഈച്ച് പീരീഡ് വി വിൽ ബി ഇവാലുവേറ്റിംഗ്. അതാണ് സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ.
Then system change എന്നുള്ളതാണ് during the running of the system some minor changes may be done in the existing system. The term minor is important because നേരത്തെ ഉള്ള റിക്വയർമെന്റ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഫേസിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണോ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഡിസൈനകത്ത് കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡു, ബട്ട് some minor changes can be or corrective maintenance can be done in the system. Corrective maintenance can be done in the system. കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, അത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so in the operation phase these are the different activities. Okay, system change over ഉണ്ട്, ചേഞ്ച് റിക്വസ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ചേഞ്ച് ഓവർ നടത്തുക. ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ട്, സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ചിനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് വരും, ചേഞ്ച് ആക്ഷൻ നോട്ടീസ് ഉണ്ടാവും, മാനേജ്മെൻറ്റ് റിവ്യൂ ഉണ്ടാവും, വീണ്ടും ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ അത് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഇതാണ് സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ഓവർ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, റുട്ടീൻ ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് ഡെയിലി ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്, അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു, ഇവാലുവേഷൻ അതൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു പീരിയോഡിക്കലി. ഇവാലുവേഷനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് തോന്നിയാലും സംഭവിക്കും, ഒരു ചേഞ്ച് റിക്വസ്റ്റ് വരും, ആ ചേഞ്ച് റിക്വസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നോക്കും, ചേഞ്ച് ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറയും, ആൻഡ് ദി ആക്ഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീം. അഗെയിൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പീരിയോഡിക്കായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കറക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഉള്ളത് പീരിയോഡിക്കായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മൊഡ്യൂൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബാക്ക് ബോണിലേക്ക് വി ക്യാൻ ആഡ് എക്സ്ട്രാ മൊഡ്യൂൾസ്. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കേസൊക്കെ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് കംസ് അണ്ടർ ദി ഓപ്പറേഷൻ ഫേസ്. അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ഫേസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും സബ് ഫേസ് വരും. പുതിയൊരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അതിന് സ്റ്റഡി ഫേസ് ഉണ്ടാവും, ഡിസൈൻ ഫേസ് ഉണ്ടാവും, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസ് ഉണ്ടാവും, ചേഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻ ഫേസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഫേസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് change is done by following the 4 phases of SDLC. Okay. ഈ ചേഞ്ച് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ക്രൈസിസ് എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ്. അതായത് മർഫീസ് ലോ പറയുന്നുണ്ട്, എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഗോ റോങ് വിൽ ഗോ റോങ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കാതെ ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്തെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസ് ആദ്യം തന്നെ വരും. അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ 3 നമ്പേഴ്സിനകത്ത് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 3 നമ്പറിനകത്തും 3 നമ്പറും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടാവില്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യണ്ടാവില്ല. 3 നമ്പർ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കും, ലാർജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് കാണിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ 3 നമ്പേഴ്സും ഈക്വൽ ആയിരുന്നു എന്നോട് കാണിച്ചിട്ടാണ് ആ നമ്പർ കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, അത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്തൂളിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഫോർ ഗോയിങ് റോങ് ഫോർ എനി മാറ്റർ, ഇറ്റ് മേ ഹാപ്പൻ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നതാണ് മർഫീസ് ലോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മുന്നിൽ കണ്ടു വേണം എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ, ചേഞ്ച് ഓവർ ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും. Then what are the crises? Implementation planning was not able to consider all real life situations. സംഭവിക്കാം. അതായത് പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്, ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ക്രിയേഷൻ ഉണ്ട്, ഫയൽ കൺവേർഷൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചേഞ്ച് ഓവറിനാകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈവൻ പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് പോലും ചിലപ്പോൾ പാളിപ്പോവാം. അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫേമാണ്, ഒരു ഫേമിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചെങ്കിൽ, and they were not studied about operation feasibility, this may happen. The employees may resist the change. സംഭവിക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം നോക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലഡ് അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കയറുന്ന അവസ്ഥ, സംടൈംസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻസേഴ്സ് എന്താണ്, സെൻസറിനകത്ത് വെള്ളം കയറിയാൽ നശിക്കുന്ന സെൻസറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ, ഒരു ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കയറുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അങ്ങനെ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം പരിഗണിക്കാതെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ബിക്കം
a fault. Okay. Then program mistakes, user mistakes, equipment malfunction, file reading errors, etc. can occur. സംഭവിക്കാം. അതായത് യൂസർ ട്രെയിനിങ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ യൂസർ മേ കമ്മിറ്റ് മിസ്റ്റേക്സ്. ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യാതെ ഹി മേ സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് മാനിപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കാം, ഒരു അക്കൗണ്ട് കീപ്പിംഗ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഹി മേ സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് ഇറ്റ്. ഇന്നത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്നാണ് ഇത് ചേഞ്ച് ഓവർ നടത്തിയത്, അന്നത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ആദ്യം എഴുതി വെക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ വി മൈറ്റ് ഹാവ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, വി ഷുഡ് ഗിവ് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ചിലപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചു വെക്കേണ്ടാവില്ല, ഹി മേ നോട്ട് ബി യൂസിങ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യാതെ ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അങ്ങനെ യൂസർ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവാം. എക്യുപ്മെൻറ്റ് മാൽ ഫങ്ഷൻ സംഭവിക്കാം, എന്തെങ്കിലും സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാക്കിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനത്തെ മെഷീൻസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം. ചില സമയത്ത് മാൽ ഫങ്ഷൻ, ഡസ് നോട്ട് ഫങ്ഷൻ പ്രോപ്പർലി സംഭവിക്കാം. പ്രോഗ്രാം മിസ്റ്റേക്സ് സാധാരണ കേസിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ അത് ചെയ്ത് പക്കയാക്കേണ്ടതാണ്. എങ്കിലും സ്ട്രക്ചേർഡ് വാക്ക് ത്രൂ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ, എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളും വഴി ചെക്കിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം മിസ്റ്റേക്സ് ചിലപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ വരാം. സോ ഇറ്റ് മേ ഹാപ്പൻ ഡ്യൂറിങ് ഓപ്പറേഷൻ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കറക്റ്റ്. ഫയൽ റീഡിംഗ് എറേഴ്സ് വരാം. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഫോൾട്ട് ആവുന്നു. ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്തുള്ള ഫയൽ, ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫയലിനകത്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ബാക്കപ്പ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കും, ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ക്രാഷ് ആയാൽ. നമുക്കറിയാം കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ക്രാഷ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ക്രാഷൊക്കെ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കും ഫയൽസ് ലോസ് ആവും. സോ വി ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ബാക്കപ്സ്. ബാക്കപ്സ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി പല മെഷീൻസിനകത്ത് ബാക്കപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ബാക്കപ്പുകൾ ഡേറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദിസ് മേ ഹാപ്പൻ. ചേഞ്ച് ഓവർ സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. ദെൻ മിസ്റ്റേക്സ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ ടു ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, വി ഹാവ് ഹാൻഡിൽ ഓവർ ടു ദി യൂസർ, ഞാനത് കൊടുത്തു, റൺ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറ്റില്ല. വി ഷുഡ് ഗീവ് ദം സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതായത് സാധാരണ യൂസേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മിസ്റ്റേക്സ് വരാം. സോ വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഗീവ് സപ്പോർട്ട് ടു ദി യൂസേഴ്സ്. ഓക്കെ, മിസ്റ്റേക്സും പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം വരും എന്ന്, മിസ്റ്റേക്സ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് വിൽ ഒക്കർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സപ്പോർട്ട് ദം. ഓക്കെ, ചേഞ്ച് ഓവർ ഈസ് ആൻ ഇമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി. അത് വേറൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു 10 വർഷമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിനകത്തുനിന്നൊരു എത്രമാത്രം അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മടി കാണിക്കും. കാരണം ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഡു ടാസ്ക് ഇൻ എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വേ. ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും എന്താ, പല സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സവാള അരിയുന്ന ആൾ, ഹി വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് റെഗുലർലി ആൻഡ് ഹി വിൽ ഡൂ ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ലേ. അതായത് നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കത് തീർത്തും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കി അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് മുറിയും. പക്ഷേ ദേ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് റെഗുലർലി ആൻഡ് സോ ദേ ക്യാൻ ടോക്ക്, ദേ ക്യാൻ സിങ് ഓർ ദേ ക്യാൻ എന്താ പറയുക, ഈവൻ ഡൂ എനി അതർ തിങ്സ്. അതായത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് എന്താ പറയുക, ഇവിടെ നോക്കാവുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് നോക്കുമോ, അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഹി മേ ബി എക്സ്പേർട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾ അല്ല, അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് ശീലിച്ച ഒരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് മേ കോസ് ടെൻഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു സ്മോൾ ടൈപ്പിനകത്ത് ചെയ്യുകയായിരിക്കും നല്ലത് എപ്പോഴും. അതായത് ഗ്രാജുവലി ചെയ്യുകയായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി crisis that may occur during changeover.
what are the activities that has to be done during changeover? ഈ ചേഞ്ച് ഓവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്? കമ്പയർ ന്യൂ ഔട്ട്പുട്ട്സ് വിത്ത് ഓൾഡ് ഔട്ട്പുട്ട്സ്. അതായത് ഒരു റിയൽ ടൈം നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. വി ഹാവ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് എ ന്യൂ സിസ്റ്റം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ റിയൽ ടൈം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്സും നേരത്തെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്സും കമ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നേരത്തെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്സിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്താവുള്ളൂ, നല്ലതാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റഡി ഫേസിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എങ്കിലും we should be able to convince that our system is more useful than the older system. About compare new outputs and with the old outputs, then verify that inputs and outputs conform to specifications. Study phase അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ ആവശ്യപ്പെട്ട പോലെയാണോ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതും യൂസർ ആവശ്യപ്പെട്ട പോലെ തന്നെയാണോ, ഇറ്റ് കൺഫോംസ്, ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ടു ദി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫോളോ അപ്പ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. അതായത് സ്റ്റഡി ഫേസിനകത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഇൻ്റർവീൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആൻഡ് കറക്റ്റ് ദി എറേഴ്സ്. കീപ്പ് എ ലോഗ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. കീപ്പ് എ ലോഗ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ചിലപ്പോൾ എഴുതിയേക്കാണ്ട് ഒരു സംടൈംസ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാം. അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവാം, സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസിനകത്ത് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ കളയാതെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് മേ സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലോഗെല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും, ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹെയർഡ് അബൌട്ട് മോക്ക് പോൾസ്. മോക്ക് പോൾ എന്നുള്ളതാണ്. മോക്ക് പോൾ എന്നുള്ളത് പോളിങ്ങിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പോളിംഗ് പ്രക്രിയ ഒന്ന് ട്രയൽ എടുത്ത് നോക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു 5 10 അല്ലെങ്കിൽ 30 വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ ആക്ച്വൽ പോൾ വി ഹാവ് ടു ഡിലീറ്റ് ഓൾ ദി മോക്ക് പോൾ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ്ലി പോൾഡ് ഡാറ്റ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് എഴുതി പോകാനായിട്ട് വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് എ ലോഗ്. ഒരു ലോഗ് കീപ്പ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ സമയത്തൊക്കെ ഈ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്ത് വരുന്നത്, വോട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തോ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ വി വിൽ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ക്ലിയർ ഇറ്റ് എന്ന് വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലോഗ് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ദിസ് ലോഗ് ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് കറക്റ്റ്ലി. ഓക്കെ, ദെൻ സോൾവ് ഓൾ പ്രോബ്ലംസ് പ്രോംപ്റ്റ്ലി. ഒരു എറർ കണ്ടു, ആ എറർ ഇനി വീണ്ടും വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വീണ്ടും ഈ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ കൊടുക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിത് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കരുത്. സോൾവ് ഓൾ പ്രോബ്ലംസ് പ്രോംപ്റ്റ്ലി. ഡെഫർ എനി റിഫൈൻമെൻറ്റ്സ് അണ്ടിൽ ചേഞ്ച് ഓവർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്. മേജർ മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റീവ് മെയിൻ്റെനൻസ്, പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുക, പെർഫെക്റ്റീവ് മെയിൻ്റെനൻസ്. അതെന്ത് ചെയ്യുക, ചേഞ്ച് ഓവർ കഴിയുന്നവരെ കംപ്ലീറ്റ് കഴിയുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അത് പെർഫെക്റ്റീവ് മെയിൻ്റെനൻസ്. കറക്റ്റീവ് വി ഹാവ് 2 ടൈപ്സ്, കറക്റ്റീവ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റീവ്. കറക്റ്റീവ് മീൻസ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. പെർഫെക്റ്റീവ് മീൻസ് പെർഫെക്ഷൻ ആക്കാണ്. അത് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയാണ്. പക്ഷേ ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് 1230. അപ്പോൾ ഈസിനും 12 ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്പേസിലായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും കറക്റ്റീവ് മെയിൻ്റെനൻസ് അല്ല. വി ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് സ്പേസ് 12. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിലേ, അതായത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് നിർത്തിയിട്ട് അത് റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യാതെ യു ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ബൈ നോട്ടിങ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ലോഗിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലോഗിനകത്ത് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അൺസോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ബിഫോർ ചേഞ്ച് ഓവർ വിൽ പെർസിസ്റ്റ്. ചേഞ്ച് ഓവറിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ്, നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഓവർ ചെയ്യരുത്. ചേഞ്ച് ഓവറിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും ഇതിനകത്തുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അൺസോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകരുത്. ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മളത് മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക.
ഇതൊരു ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതിന് 3 ടേംസ് DP1, DP2, DP3 3 ലെവൽസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. DP1 stands for data processing reports to the financial function and provides programming and machine operation support. System developed are financial services. അപ്പോൾ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ 1 ഉള്ളത് it belongs to the financial services. Data processing 2 reports to a general administrator who also has other functional responsibilities. Data processing reports to a general administrator. Okay. അതായത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ആർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്? ടു ദി ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ. അയാൾക്ക് വേറെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് ടു എ ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹൂസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ 3 തരം റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. ഒന്ന് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ മെഷീൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പോകുന്നു, ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് റിപ്പോർട്ടിൽ പോകുന്നു. പിന്നുള്ളതാണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് പോകുന്നു, ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ 3 ലെവലിൽ റിപ്പോർട്ട്സ് പോവാം. ചില ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ സിസ്റ്റം സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഇത് 3 ഒരാളായിരിക്കാം. വലിയ ഫംസ് ആണെങ്കിൽ 3 പേരായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 റിപ്പോർട്ടുകൾ 1, 2, 3 ലെവലിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കൺഫോംസ് ടു ദി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. എന്തായിരുന്നു ആവശ്യം അതായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായിട്ടാണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ലെവലിൽ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ്. അതായത് ടൈംലിനെസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം. ടൈംലിനെസ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ measure of time. Response time. Time that elapses between the release of input data by a user and receipt of computer output is response time. Input കൊടുത്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ടൈമാണ്, ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പാണ് വി കോൾഡ് ആസ് റെസ്പോൺസ് ടൈം. അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ സിസ്റ്റമാണ്. ചില സിസ്റ്റംസ് റെസ്പോൺസ് ടൈം മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ആയിരിക്കണം, ചില സിസ്റ്റംസും റെസ്പോൺസ് ടൈം അതാണ് അധികമായും കുഴപ്പമില്ല. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദാറ്റ് on the necessity we should have designed the corresponding system. ഇപ്പോൾ ഒരു ടോൾ നമുക്കറിയാം, ടോൾ പ്ലാസയ്ക്കകത്ത് വണ്ടി വന്ന് നിന്ന് ഇത് റീഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ ഒരു ക്രോസ് ബാർ എന്തെങ്കിലും റേസ് ആവും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവരുത്. അതായത് ഫാസ്ടാഗിനകത്തുനിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്ത് ബാങ്കിനകത്തുനിന്ന് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എമൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്രോസ് ബാർ പോകണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നടക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വാഹനം, അതായത് റെഡ് സിഗ്നലിനായിട്ടും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ, ദ ഫോട്ടോ ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾ ഹാസ് ടു ബി ക്യാപ്ചേർഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. അത് കടന്നു പോയിട്ട് അടുത്ത വെഹിക്കിളിന് ഫോട്ടോ എടുത്ത കാര്യമില്ല. എന്താണ് റെഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു വാഹനം, അതായത് റെഡ് വയലേറ്റ് ചെയ്തു, വാഹനം സ്പോട്ട് ചെയ്തു, വാഹനം കണ്ടുപിടിച്ച് വാഹനത്തെ അതായത് റെഡ് വയലേഷൻ നടത്തിയിട്ടും വീണ്ടും ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ട്രിഗർ ചെയ്ത് ക്യാമറ ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സംഭവം വെരി ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ റോഡിനകത്ത് സ്പീഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, റെസ്പോൺസ് ടൈം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പതുക്കെ മതിയാവും. അതായത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്മോളായിട്ട് പതിയെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സിസ്റ്റംസ് മതിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതിയാവും. അപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് ടൈം ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം. എന്താ പറയുക, വർക്ക് പ്ലേസ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ ഒരു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെരി ഫാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് വേണം. Throughput time is the time required for work to flow through the machine tool. ഒരു സോർട്ടിങ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ we have an emerging field called data analysis. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ടെറാബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും പ്രോസസ് ഉണ്ടാവും. വളരെയധികം ഡാറ്റ പ്രോസസ് ഉണ്ടാവും. ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് പ്രോസസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ ബൾക്ക് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇത്രയിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1000 GB അല്ലെങ്കിൽ
100 GB ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര ടൈം വേണം? അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ അതാണ് ത്രൂപുട്ട് ടൈം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കടന്നു വരാനുള്ള സമയം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി പ്രോഗ്രാംസ്, എക്യുപ്മെൻറ്റ് എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം, ദ ടൈം ദാറ്റ് elapses between data arrival at the computing center and the availability of output for pickup. അത് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം മേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ ഡാറ്റ ഓൾസോ. അതായത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് സെൻ്ററൊക്കെ ആയിരിക്കാം, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സെൻ്ററൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ഡാറ്റ വിൽ ബി ഇൻ എ ക്യൂ. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് കഴിയാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അടുത്ത ആളുടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആ സെൻറ്റേഴ്സിനകത്ത് ദ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം മേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി അതർ ടാസ്ക് ഓൾസോ. പിന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ഷുഡ് കീപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഓൾസോ. ആദ്യം പറഞ്ഞു പോയാണ് ഫ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വി ഷുഡ് വി ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഐ, അല്ലെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് കൺസിഡേർഡ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഓൾസോ. ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി അവേ ഫ്രം നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ്. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് സിസ്റ്റം നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സിനെ ഒഴിവാകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടാവുക. ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു CCTV ക്യാമറ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പ്ലേസ് എ CCTV ക്യാമറ അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി റൂഫ്. അതായത് എന്താണ്, ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വാഹനം ഇടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫർണിച്ചർ മാറ്റുമ്പോൾ മുട്ടുമോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ, അതായത് പാർക്കിംഗ് ഏരിയയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളൊക്കെ മുട്ടാം. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ സിസ്റ്റം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിൽ സിസ്റ്റം യൂസ് വെക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കണം, നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സിനകത്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ സെർവേഴ്സൊക്കെ എന്താണ്, they are placed at different towns that are free from natural hazards. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളപ്പൊക്കം പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കില്ല ബാങ്ക് സർവീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമികുലുക്കം അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബെൽറ്റൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, വി വിൽ നോട്ട് ബി പ്ലേസിങ് സർവേഴ്സ് ഓർ വി വിൽ നോട്ട് ബി പുട്ടിങ് കേബിൾസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ദെൻ ഫിസിക്കൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ടു യൂസ് ബാഡ്ജസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എൻട്രി പോയിന്റ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ബി വെരി മച്ച് അവെയർ ദാറ്റ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഓൺലി ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസ്. ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, വേറെ ആരും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അനാവശ്യമായിട്ട് പെൻഡ്രൈവ് പോലും അതിനകത്ത് കുത്താൻ പാടില്ല. ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഷുഡ് ബി aware of the fire hazard. Then media protection, അതായത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് എന്താണ്, we should be very careful about the backups. Risk insurance, you can take insurance also for the risk. Okay, and we have a board called a performance review board, and this review board will be perusing or verifying the performance evaluation reports. A user-oriented board responsible both for the periodic evaluation of the performance of a computer-based business information system and for maintaining its integrity. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് പീരിയോഡിക് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദി പെർഫോമൻസും പിന്നെ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, റിവ്യൂ ബോർഡ് ഫോം ചെയ്യണം. പോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ റിവ്യൂ, ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഹൗ വെൽ ഈസ് ദ സിസ്റ്റം സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ യുവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലത്തെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടോ, അതാണ് പോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ റിവ്യൂ. പീരിയോഡിക് റിവ്യൂസ് ആർ ടു ബി ഡൺ periodically or once in a week or once in a month depending on the system installed, and we should support the change and maintenance also. Okay, അതായത് we should support change എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ചേഞ്ച് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റഡി ഫേസ് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു സബ് സിസ്റ്റമായിട്ട് റൺ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫേസിനകത്ത് വരിക.
Thank you.